السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو سیدہ آمینہ قرآن اکیڈمی میں خلوص دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ترجمہ: اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے تو صرف نقصان ہی میں اضافہ کر رہا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، یا اللہ ہمیں ان ایمان والوں میں شامل فرما جن کے لیے قرآن شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں سے ہمیشہ الگ رکھنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ حقوق دو طرح کے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد اللہ رب العزت کے حقوق ہیں، اور حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں، جن میں اول نمبر پر والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بھائی بہن، استاد، رشتہ دار، ہمسائے، مسافر، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق بھی شامل ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے حقوق بھی ہیں جن کا ادا کرنا ہم سب پر فرض ہے؟ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع حقوق القرآن ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے کتنے اور کون سے حقوق ہیں۔ نمبر 1، ایمان بالقرآن۔ نمبر 2، تعلیم القرآن۔ نمبر 3، دعوت القرآن۔ نمبر 4، تدبر القرآن۔ نمبر 5، تفہیم القرآن۔ نمبر 6، عمل بالقرآن۔ نمبر 7، دفاع القرآن۔ اور نمبر 8، نفاذ القرآن۔ قرآن پاک کا پہلا حق قرآن پاک پر مضبوط ایمان رکھنا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سچی اور آخری کتاب ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک کو پہلے خود تجوید کے ساتھ پڑھنا اور پھر جو نہیں پڑھے ان کو پڑھانا۔ نمبر 3، قرآن پاک کی دعوت کو عام کرنا۔ اور نمبر 4، قرآن پاک میں غور و فکر کرنا یعنی سوچ بچار کرنا۔ نمبر 5، قرآن پاک کو سمجھنا اور سمجھانا۔ نمبر 6، قرآن پاک کے مطابق عمل کرنا۔ نمبر 7، قرآن کا دفاع کرنا یعنی جہاں ضرورت پڑے اس کی حفاظت کرنا۔ اور نمبر 8، نفاذ القرآن، قرآن پاک کے قوانین کو نافذ کرنا، یہ اعلیٰ حکام کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات اور خوبصورت سوال و جواب جو ہم سب کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے لازمی پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو سکھا سکیں۔ کارٹون تو بچے بہت دیکھتے ہیں، لیکن یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دینی باتیں بھی سکھائیں۔ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل سیدہ آمینہ قرآن اکیڈمی 571 کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل بٹن کو آن کر کے آل پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اگر آپ بیل بٹن کو آن کر کے آل پر کلک نہیں کریں گے تو آپ کو میری ویڈیوز نہیں ملیں گی۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں، دوستوں اور عزیزوں اقارب سے شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تمام اسلامی ویڈیوز کو لائک کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کیا کریں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ قرآن مجید کا نام قرآن کس نے رکھا؟ قرآن کریم کا نام قرآن خود اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ قرآن مجید کس کا کلام ہے اور کس نبی پر نازل ہوا؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے سب سے افضل رسول ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ قرآن مجید کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ قرآن کریم کے ذاتی نام 5 ہیں: القرآن، الفرقان، الذکر، التنزیل، الکتاب۔ کیا درست قرآن مجید آج کل ملتا ہے؟ جی ہاں، قرآن مجید ہر جگہ درست ملتا ہے، اس میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے،
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक इस जिक्र को हमने ही नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क्या खास बात रखी है? साबका आसमानी किताबें सिर्फ नबी को ही याद होती थीं, लेकिन ये कुरान करीम का अजीम मोजज़ा है कि मुसलमानों का बच्चा बच्चा इसे याद कर लेता है। कुरान मजीद किस लिए आया है? अल्लाह ताला ने अपने बंदों की सही रहनुमाई के लिए कुरान करीम नाजिल फरमाया, ताकि बंदे अल्लाह और रसूल को जाने और उनके अहकाम को पहचाने, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक काम करें और उन कामों से बचें जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं। कुरान मजीद के कुल कितने सुपारे हैं? कुरान करीम में कुल 30 पारे हैं। कुरान मजीद की सूरतें कितनी हैं? कुरान करीम की कुल 114 सूरतें हैं। कितनी सूरतें मक्की हैं और कितनी मदनी हैं? कुरान करीम की 86 सूरतें मक्की हैं और 28 मदनी हैं। कुरान मजीद के कुल सजदे कितने हैं? कुरान करीम में कुल 14 सजदे हैं। कुरान मजीद की कितनी मंजिलें हैं? कुरान करीम की 7 मंजिलें हैं। कुरान मजीद की आयात की तादाद कितनी है? कुरान करीम की कुल आयात 6666 हैं। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत सूरत बाकरा है। और सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सबसे छोटी सूरत सूरत कौसर है। उम्मुल किताब किस सूरत को कहा जाता है? सूरह फातिहा को। कुरान पाक की किस सूरत से पहले बिस्मिल्लाह नहीं आती? सूरह तौबा। कुरान पाक में हरूफे मुक़त्तआत की तादाद कितनी है? 29। कुरान मजीद किस ज़बान में है? कुरान करीम अरबी जुबान में है। किस सहाबी को तर्जमानुल कुरान कहा गया? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा। कुरान पाक की मौजूदा तरतीब किसने दी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जामिउल कुरान किस सहाबी को कहते हैं? हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु को। नुज़ूल कुरान का मक्की दौर कितना है? 13 बरस। नुज़ूल कुरान का मदनी दौर कितना है? 10 बरस। नुज़ूल कुरान का मुकम्मल दौर कितना है? 22 साल 5 माह 4 दिन। कुरान मजीद का नुज़ूल किस महीने में शुरू हुआ? रमजानुल मुबारक में। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही किस सन में नाजिल हुई? 10 हिजरी। कुरान हकीम में कितने रुकुआत हैं? 558 558। कुरान पाक में पहला सजदा तिलावत किस पारे में है? 9वें पारे में। कुरान मजीद लिखवाने का काम किसने शुरू किया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने। कुरान मजीद के पहले हाफिज का नाम बताइए। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु। किस सूरत को ज़ीनतुल कुरान कहा गया है? सूरह रहमान को। कुरान पाक में लफ्ज अल्लाह कितनी बार आया है? 6584 मरतबा। कुरान पाक में लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 बार आया है। लफ्ज़ अहमद कितनी बार आया है? 1 बार। कुरान पाक में किस गज़वा के नाम से सूरत मौजूद है? गज़वा अहज़ाब। कुरान पाक में कुल कितने मलाइका के नाम दर्ज हैं? 7। कुरान मजीद में जन्नत के खाजिन का नाम क्या आया है? रिजवान। कुरान मजीद में जहन्नम के निगरान का क्या नाम है? मालिक। दोबारा कहें। मालिक। फतह मुबीन कुरान पाक में किसे कहा गया है? सुलह हुदैबिया को। सबसे पहले किताबत वही की सआदत किसके हिस्से में आई? हजरत खालिद बिन सईद रदियल्लाहु अन्हु। कुरान पाक की कौन सी सूरत सबसे पहले नाजिल हुई? सूरह अलक। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का जिक्र कितने नामों से किया है? 55 नामों से। किस नमाज में कुरान मजीद की तिलावत नहीं की जाती? नमाज़े जनाजा। कुरान हकीम की कितनी सूरतें कुल से शुरू होती हैं? 5। कुरान पाक का पहला तर्जुमा किस ज़बान में किया गया? सिंधी जुबान में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वो रहीम साहब हम पर रहम फरमाए। मिलते हैं अगले सबक में। अल्लाह हाफिज।